নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। সশস্ত্র পতাকা দিবস উদযাপন করিমগঞ্জে। শৌর্য দিবস উপলক্ষে হিন্দু সম্মেলন। নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। প্রধানমন্ত্রীর ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে ৭০ জনকে চশমা বিতরণ। ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের পুণ্যতিথি পালন করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স উৎসবের সমাপ্তি। এবারে দেখে নিচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ। জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে উদযাপন হলো সশস্ত্র পতাকা দিবস। এই উপলক্ষে সেদিন সভায় বিস্তারিত আলোকপাত করেন জেলা উপায়ুক্ত আনভামুতান এমপি। শেষে বিগত দিনে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাদের সহধর্মীদের উক্ত সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি তাদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। और इसके द्वारा इस 7 दिसंबर को दिल से तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जुड़े रहिए देश के सेवा के लिए। बाई वे ऑफ का पुराने पास अच्छा सबूत है हो गया, लेकिन अभी भी वो लाठी के सहारा में हिम्मत के साथ उस शहीद जवान और उनके साथ मिलाना है, योगदान लेना है। बाई वे ऑफ डोनेशन, जो योगदान मतलब सब तो लड़ाई में जा नहीं सकते हैं, जो देशवासी है उनके तरफ से जो थोड़ा बहुत दान मिलेगा उससे उन शहीद जवान को, परिवारों को व विकलांग हुआ सैनिकों को सहायता दे सके। इस परिप्रेक्ष्य में पूरा देशवासी सब आर्मी के साथ एकत्रित रहेंगे और ये भावना सबको अंदर आएगा। आने के लिए ये दिन का शुरुआत किया। तब से देखिए 1949 onwards this has been happening and it is like क्या है, it is the contribution that is received through Armed Forces Flag Day. It goes directly into the welfare of martyrs and their alone. So that is the main aim of the Armed Forces Flag Day and it is a very significant thing. And I would like to take this opportunity to read out the message by Prime Minister, Honorable Prime Minister of India. The Armed Forces Flag Day on December 7th is an occasion to pay our tributes to the sacrifices and valor of the brave hearts of our armed forces. Our uniformed personnel protect the nation day and night with the highest dedication and commitment. Their courage and selfless service inspires every Indian. It is our collective duty to make a wholehearted contribution towards the welfare of the armed forces personnel. The humble contribution by the grateful nation would be a reassuring gesture for the families and dependents of our courageous soldiers who sacrificed their lives in the unparalleled service of Maa Bharati. Every citizen must contribute generously to the Armed Forces Flag Day Fund and make the Armed Forces Flag Day a singular success. Jai Hind. Signed, Narendra Modi. Dated December 2nd, 2020. বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল শ্রীভূমি জেলার পক্ষে রবিবার শৌর্য দিবস উপলক্ষে করিমগঞ্জ শহরে এক বিশাল র্যালি বের হয়। তাতে দুর্গা বাহিনীও যোগদান করেন। তারপর করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগারে বিরাট হিন্দু সম্মেলন হয়। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সোহন সোলাঙ্কি।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोधति परम ब्रह्म दीपो ज्योति गणायनम दीपो ज्योति हरति पापम ब्रह्मदीपं नमोस्तुते ब्रह्मदीपं नमोस्तुते ब्रह्मदीपं नमोस्तुते। তো আচার পদ্ধতির জন্য মঞ্চে ডেকে নেব বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহসাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী दुर्गा वाहिनी की बहनें नगर से पधारे हुए सारे महानुभाव पहुंचे अयोध्या में और बाबरी नाम के ढांचे को आज भी के दिन मिट्टी में मिलाया था। हिंदू विरोधियों के अहंकार को भी तोड़ा था। बाबरी ढांचे के साथ हिंदू विरोधी राजनीति की मानसिकता को तोड़ी थी। जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये बाबरी मानसिकता क्या है? बाबरी নির্বাচনী প্রচারে করিমগঞ্জে উপস্থিত হলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং। সেদিনের সভায় তাহার উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির দুইবারের বিধায়ক শম্ভু সিং মালহা এবং এআইইউডিএফ এর প্রাক্তন জেলা সভাপতি আব্দুল মালিক চৌধুরী। তারপর কর্মী সভা শেষ হওয়ার পর কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং বিধানসভা নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ও
অন্যান্য বিষয়ের উপর এক সাংবাদিক সভায় মিলিত হয়। এবার এবং সিদ্ধাকামের সামান্য 2000 ভোটে হেরে গিয়েছিলেন। এবার আমাদের কংগ্রেস কর্মী আমরা সবাই প্রস্তুত, 5টা সিটের মধ্যে 5টা সিট আমরা জয়লাভ করব। বন্ধুগণ, এবারে নির্বাচন শুধু কমলাপুর দেবপুর দায়িত্ব, সিদ্দিকা আহমেদ সাহেব আর অন্যান্য যারা এনগেজার আছেন ওরা জিতার নির্বাচন নয়। এবারে নির্বাচন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার নির্বাচন। जो एक आम कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ पर भी बैठता है, उसको भी मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमारे पार्टी के अंदर हम कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनकर नहीं लड़ेंगे। हम अगर तुलना करें भारतीय जनता पार्टी से तो उनका सीएम का चेहरा तो मेरे ख्याल से सोनवाल साहब हैं, यही संकेत भी मिल चुके हैं, उनके प्रदेश के और देश के नेता भी आके कह चुके हैं। लेकिन असली मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की शपथ कोई लेता है और मुख्यमंत्री का काम कोई और करता है। आज सबसे पावरफुल मंत्री जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल है, कौन है ऐसा? अगर कोई स्टेटमेंट देता है, मीडिया से बात करता है, तो कौन करता है सरकार की तरफ से? सरकार का फेस कौन है? तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है जो मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखी है। मेरे ख्याल से मेरी सलाह तो बीजेपी के लिए रहेगी, वैसे मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरी पार्टी को सलाह नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से सलाह तो ये रहेगी कि क्यों इस तरह का वो मुख्यमंत्री किसको बनाओ, पावर किसी और को दो, जिसके पास पावर है उसे वो सीधा मुख्यमंत्री की शपथ दे दो। सोनवाल साहब आराम से घर बिठाइए, क्यों उसके अंदर पीछे पड़ते हैं? तो आज ये नहीं मालूम असम की जनता को कि सरकार का मुखिया कौन है, सरकार चला कौन है। ये भी बहुत बड़ी दुविधा की बात है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत के आएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमांड है, वहाँ इंचार्ज है, और मूल रूप से जो काम करेगा इस पूरे चुनाव के अंदर, जो व्यक्ति आगे बढ़ के कांग्रेस का प्रचार और प्रसार पूरे प्रदेश में करने वाला है, उस व्यक्ति का मौका हो सकता है, और वो एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी हो सकता है। ये बताइए मुझे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे कि ये AIUDF क्यों आता है हरदम बीच में? ये कभी CPI क्यों नहीं आती, कभी CPI क्यों नहीं आता है? मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल आप द्वारा आसाम की जनता को और आप ही के द्वारा हमारे पार्टी के सब नेताओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो BTC इलेक्शन था वो एक लोकल इलेक्शन होता है, उसके अंदर लगभग 1.5 साल पहले ही कोई समझौता हुआ, इसलिए उसमें जॉइंट कैंपेन चल रही। समझौता होने के लिए चाहे वो CPI हो, CPM हो, दूसरी पार्टियां भी हैं, कुछ नई पार्टियां भी बनी हैं, कुछ और संगठन भी हैं, उनके साथ भी हम समझौते की बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी कोई समझौता होता है, वो जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के हित के अंदर अगर कोई फैसला होता है तो समझौता होगा। लेकिन हम कोई BTC इलेक्शन या कोई इस तरह के कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई बात के ऊपर विश्वास कर लें, उसकी तरफ से मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी फैसला है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी, और सिर्फ जब लेगी जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना जान लेगी। और इसीलिए मैं भी जिलों के अंदर जा रहा हूं,
कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावना जान रहा हूँ, और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो AICC लेगी। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি সেবা সপ্তাহ হিসেবে অন্যান্য কার্যসূচির মধ্যে অন্যতম কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। তা হলো ৭০ জন দরিদ্রের মধ্যে চশমা বিতরণ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালহা, জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক বিজয় মালাকার প্রমুখ। কথা আছে যে আমাদের নরেন্দ্র মোদী ৭০তম জন্মদিবস, এটা আমাদের পার্টি থেকে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে কমসে কম অ্যাটলিস্ট ৭০ জন মানুষকে পার্লামেন্ট কনস্টিটিউন্সি ৭০ জন মানুষকে আমরা রিডিং ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থা করব, এবং ওই হিসাবে এখানে আজকে দেওয়া হচ্ছে, কারণ ওই টাইমে একটু অসুবিধা হয়ে গিয়েছিল করোনা। আর বিশেষ করে আমার যেটা করিমগঞ্জ লোকসভা যেটা আসন, এটা দুটা ডিস্ট্রিক্ট, যেহেতু এখানে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজির ৭০তম জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল সমগ্র দেশে। আর ওই কার্যসূচিকে সেবা সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হচ্ছিল। আর ওই সেবা সপ্তাহের মধ্যে প্রথম অবস্থায় আমাদের বিভিন্ন কার্যসূচি ছিল, তার মধ্যে আমরা অন্যতম একটা কার্যসূচি হাতে নিয়েছিল দল, যে ৭০তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির ৭০তম জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিটি লোকসভা সমষ্টিতে ৭০ জন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছেন, তাদেরকে যারা মেন স্রোতে চলতে গিয়ে যাদের চোখে হয়তো ছানি পড়েছে বা চোখের ক্ষমতা কমে গেছে, তাদেরকে অন্ততপক্ষে মূল স্রোতে আসার জন্য চশমা বিতরণ করা এবং চক্ষু পরীক্ষার শিবির আয়োজন করার জন্য দলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এবং দল প্রত্যেক লোকসভা সমষ্টির বিজেপি সাংসদ যারা, তাদের উপরে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির মাননীয় সাংসদ শ্রদ্ধেয় কৃপানাথ মালা মহোদয়ের লোকসভা সমষ্টিতে দুটি জেলা আছে, করিমগঞ্জ জেলা এবং হাইলাকান্দি জেলা। ইতিমধ্যে কিছুদিন পূর্বে আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মালা মহোদয় হাইলাকান্দি জেলায় ঠিক এইভাবে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং চশমা বিতরণ অনুষ্ঠান উনি করেছিলেন। ওখানে কিছুদিন পূর্বে সেটা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। করিমগঞ্জ জেলায় সেটা সম্পন্ন হয়নি, সেবা সপ্তাহ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই সময় থেকেই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, মাননীয় সাংসদ মহোদয় বলেছিলেন যে সেবা সপ্তাহের মধ্যে করতে পারিনি, কিন্তু পরবর্তীতে করতে হবে। কোভিডের জন্য কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল, আর কোভিড শেষ হওয়ার পর কিছুটা কম। ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের পুণ্যতিথিতে করিমগঞ্জের ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর পার্কে উনার স্মরণে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান অর্পণ করেন। সেদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকাইস্ত, জেলা পরিষদের সভাপতি আশিস নাথ ও অনুসূচিত জাতির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস প্রমুখ।
মৃত্যুবার্ষিকী। তো প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য ওনার মাল্যদান করলাম। এখানে অনুসূচিত জাতি পরিষদ ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনেরও অনেক লোক এসছে। আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম আমাদের করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাপতি আশিস নাথ মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফ থেকেও ওনারা মাল্যদান করেছেন। আরও অন্যান্য সংগঠন, অনেক সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টির এসসি মোর্চা কমিটির সদস্যরা এখানে মাল্যদান করেছেন। এই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এখানে এই অনুষ্ঠানটি হলো। আমরা জানি, আমি প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম নিবেদন করছি ভারতবর্ষের মহান সংবিধান প্রণেতা শ্রদ্ধেয় ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরজির স্মৃতির প্রতি। এই দেশের অন্যতম মহামানব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরজি এই দেশের গঠনের লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের যে মূল পরিকাঠামো যেটা আছে ভারতবর্ষের, সেই সংবিধান প্রণেতা হিসেবে যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যিনি সংবিধানের মূল পরিকাঠামোটিকে রচনা করেছেন ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরজি, প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও করিমগঞ্জে যথাযোগ্য মর্যাদায়। প্রথমেই ভীমরাও বাবাজি আম্বেদকরের 65তম প্রয়াণ দিবসে ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করলাম। যার এই সংবিধানে সবাই আমরা এই দেশ পরিচালনা করতে পারছি এবং বিশেষ করে দেশের মধ্যে যে একটা সুষ্ঠু বাতাবরণ, এই দেশকে একটা সুন্দর দিশায় নিয়ে যাওয়ার যে একটা পরিকল্পনা, আজকে সব সম্প্রদায়, সব শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে বসে যে আমরা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলাম, তার জন্য সম্পূর্ণ অবদান ভীমরাও বাবাজি আম্বেদকর। আজকে ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আজকে ওনার জন্যে আজকে ধনী গরিব সবাই মিলে, সব জাতি বর্ণ সব মিলে আমরা এই ভারতবর্ষকে আমরা তৈরি করতে পারছি। তার জন্য যে ব্যক্তির অবদান, যে ব্যক্তির কৃতিত্ব এবং যে ব্যক্তি সর্ববিশ্বের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তর সংবিধান আমাদের, গণতন্ত্র আমাদের। অতএব আমরা আজকের দিনে ওনার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং সেটাই আমরা আজকের দিনে শঙ্কিত যে আমাদের সংবিধান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেই সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে আমরা চলাফেরা করতে পারি, সেটাই কামনা। কারণ আজকের দিনে বারবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো সময় সংবিধান পরিবর্তন করা হচ্ছে। আজকে এই ইস্যুতে সংবিধান পরিবর্তন করা হচ্ছে, এই ইস্যুতে সংবিধান পরিবর্তন করা হচ্ছে। আমরা চাই এই সংবিধান অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই সংবিধান অক্ষর অক্ষরে পালন হোক এবং ভীমরাও। করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা 4 দিবসীয় অ্যাথলেটিক্স উৎসবের সমাপ্তি ঘটল সোমবার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলার খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার কর্মকর্তারা। তারপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে 4 দিবসীয় উৎসবের ইতি টানলেন। আজকে তো আমাদের নির্ধারিত কার্যসূচি ছিল আন্ডার-17 এবং আন্ডার-21 ক্যাটাগরিতে 100 মিটার, 400 মিটার রেস এইসব ছিল। এইসব নির্ধারিত যে কার্যসূচি আগে তৈরি করা হয়েছিল এটা ওপেন ফর অল ছিল। ওরা এসে যোগদান করেছেন, কিছু স্পটও ছিল। আমাদের সবাই মিটার এইগুলো কার্যসূচি করা, তাদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে আমাদের এই 4 দিবসীয় আজকের এটা সমাপ্তি হলো এবং এটা অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার যে আমরা সুন্দরভাবে যেটা আমরা শুরু করেছিলাম, আমরা 4 তারিখ যেটা আমরা শুরু উদ্বোধন করেছিলাম 357 জনের নেতৃত্ব নিয়ে, আজকে তার সুন্দর বিটিএন আমার করিমগঞ্জ আজ এ পর্যন্ত। আগামীকাল আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে একই সময়ে একই চ্যানেলে।